செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஸ்பாஷ் திட்டத்தின் மூலம் முன்னாள் ராணுவ வீரர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி பங்கேற்று பேசிய உரை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட பின்னர் அதன் திட்ட இயக்குநர் திரு அர்ஜுனன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. வேலூர் மாவட்டத்தில் ஸ்பாஷ் திட்டத்தின் மூலம் முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதனை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி. அவர் பேசுகையில், I am happy and I am thankful to CCDA for easing their life, making it simpler for the pensioners, because we know that after retirement our people, they face a lot of difficulties, so much of paperwork, so much of procedure. It becomes very tiring and at times frustrating. CCDA has taken the initiative, streamlining it, making it easier, and they deserve congratulations for that. I know I've seen here Controller Defense Account Jay Seelan. Ever since he has come, I've seen he has been very, very proactive. We have been meeting occasionally and discussing the issues of our ex-servicemen. He has been very, very responsive. Is something which is, for me, it is like a pilgrimage. Because this place, it has contributed immensely to our national defense. I am not aware whether any other district in our country has contributed as many personnel to our Indian military as Vellore has done. In fact, I am aware there is a village, Ranu Patai, which is, I am told, has almost about 4,000 persons who have served or they have retired in the defense services. And the brave people of this brave land have not only defending their country, but they were the one who were among the first who raised the banner and fought for India's freedom. Normally, people, when they discuss about our national freedom movement, people talk about 1857. Unfortunately, our country, our people are not fully aware of, even after 7.5 decades, more than that, of independence, the contribution of this place, that on 10th of July 1806, when our soldiers, of the Indian soldiers in the British military, they took up arms, revolted against the British. Over 200 of the British officers, soldiers, they were killed or injured. And of course, by mobilizing the additional support from various places, the British were able to suppress it. And in that war, over 1,000 of our martyrs, brave soldiers, were martyred fighting the British. It is enormous contribution. The British just dismissed it, writing is a mutiny. It wasn't mutiny. It was a revolt against the British. The history of this is yet to be fully documented. I am happy and thankful to VIT for taking the initiative. They have published a book, a research on that. But I think much more is needed to be done to know the actual history and impact of the uprising that happened at this place in 1806, 51 years before 1857. When this uprising erupted on 10th of July, it was not only here. Almost entire South India was covered. After this, it erupted in Hyderabad, Bangalore, Bellary. Our own Palayam Kota is in Tirunelveli. That erupted. Kollam in Kerala. More than a dozen places, our soldiers revolted against the British. It was not just one place. So this place had the spark. This place lit the light
of India's national freedom movement. And so when I say that coming here is like a pilgrimage, it is a brave land, it is a very, very holy land for all Indians. So Vellore is a Punya Bhumi, is a Veer Bhumi. Our military officers, our officers in uniform, they have been playing a very, the most crucial role defending the nation in the most difficult circumstances. The rest of the country does what it does. We all sleep in peace. We do our work, the nation progresses, economy grows. All this happened because we are assured, we are comfortable that our frontiers are safe. We don't have any threat from the enemies. Threats are there, but we know that our brave soldiers are there to ensure that threat does not reach us, doesn't disturb our life, to take care of them and their family, especially after they retire from the service. மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து இன்று ஆய்வு மேற்கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அதன் திட்ட இயக்குநர் திரு அர்ஜுனன். அவர் பேசும்போது, மதுரை மெட்ரோ பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெஸ்ஸில். இப்போ மதுரை மெட்ரோ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் ஆரம்பித்து ஒத்தக்கடை வழியாக ஹைகோர்ட் வழியாக அப்படியே புதூர் வந்து அங்கேருந்து புதூரை தாண்டி அண்டர் கிரவுண்ட் வந்து தமிழ்நாடு ஹோட்டல் பக்கத்தில் ஆரம்பிக்குது. பெருமாள் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது தல்லாவரத்தில், அதுக்கு முன்னாடி பட் தமிழ்நாடு ஹோட்டலுக்கு இடையில ஆரம்பிச்சு அங்கேருந்து அண்டர் கிரவுண்டாக வருது. அமெரிக்கன் காலேஜில் ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கும், வைகை ரிவருக்கு கீழே ஒரு வந்து அண்டர் கிரவுண்டாக வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் வரும். அதுக்கடுத்து ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கு ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் வரும். இப்போ ரயில்வே ஜங்ஷனில் தான் இருக்கோம். இந்த ரயில்வே ஜங்ஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிற இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ராமேஸ்வரம் நோக்கி ஒரு லைன் போகும். ரயில்வே ஜங்ஷன்லேருந்து போனால் அந்த ராமேஸ்வரம் லைனை வந்து கிராஸ் ஆகுது, ரயில்வே ட்ராக்கை கிராஸ் ஆகுது. கிராஸ் ஆகும்போது ரயில்வே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10 மீட்டர் அது கீழே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை கிராஸ் பண்ண உடனே மெஜிரா காலேஜினுடைய பின்புறமா மேல் நோக்கி போகுது, ஒரு ரேம்ப்னு சொல்லுவோம், ஸ்லோப்பில் போகுது. அது அந்த கிராஸ் பண்ணி ஸ்லோப்பில் போய் ஆண்டாள்புரம் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் அகைன் விருதுநகர் சைடு ரயில்வே ட்ராக் வருது. அந்த ரயில்வே ட்ராக்ல ஒரு 6.75 மீட்டர் வந்து மேலே போகணும். ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற கண்டிஷன், அவங்க சொல்கிற கண்டிஷனு, கீழே இருக்க கண்டிஷனை நாங்கள் திருப்திப்படுத்திட்டு இடைப்பட்டதில் ஒரு கரு வேற வருது. இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்காக தான் இப்போ வந்திருக்கேன். இது ஒரு டெக்னிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் தான். அதை தாண்டி ஆண்டாள்புரத்திலிருந்து ஆரம்பித்தா திருப்பரங்குன்றம் வழியாக அப்படியே இது வரைக்கும் போயிடும், திருமங்கலம் வரைக்கும் வந்து போயிடும். மொத்தம் 32 கிலோமீட்டரு, 11,00,00,000 கோடியே 340 crore வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டு. இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து போயிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு. அவங்க அதை பரிசீலனை வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு முன்னோடியாக நாங்கள் வந்து இப்போவே அந்த சிக்கலான இடங்களை பார்த்து அதை வந்து மற்ற ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், ரயில்வே அவங்களோட பேசி அதையெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம். ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன் ஆகும்போது காலதாமதம் இல்லாமல் சீக்கிரமாக அதை செய்கிறதுக்கு இது ஒரு வழிவகுக்கும். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். சண்டிகரில் உள்ள பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் முன்னாள் மாணவர்களின் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு ஜக்தீப் தங்கர் இன்று தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார். குவைத் சென்றடைந்த பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிக்கு விமான நிலையத்தில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து அந்நாட்டு தலைவர்களுடன் பிரதமர் பேச்சு நடத்துகிறார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கான முக்கியத்துவம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அம்மாநிலங்களில் முதலீடு செய்வதை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருவதாகவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா கூறியுள்ளார். விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் குறித்தும் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகித்த நாராயணசாமி நாயுடுவின் நினைவு தினத்தையொட்டி மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அன்னாருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார். ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியுடன் $350 மில்லியன் மதிப்புடைய கொள்கை அளவிலான கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்திட்டுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.